नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा में मैं आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ। 10वीं कक्षा के एक बढ़िया टॉपिक लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ बच्चों। चित्र यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए ये कहाँ पे है, आपको पहचान कर मुझे अभी बताना पड़ेगा। गतिविधि है, एक बहुत मनमोहक चित्र आपके सामने मैं लाई हूँ। पहचाना आपने? अच्छा, ठीक बात है। पहला चित्र कौन सा है बताइए मुझे। ठीक कहा आपने, गोल गुंबज का है। और दूसरा कौन सा है बताइए मुझे। आप सब लोगों को पता है, ये तो बहुत आसान है। ठीक कहा, विधान सौदा। और तीसरा कैरस। बहुत बढ़िया बच्चों, हाँ, मैसूर का राजमहल। ठीक कहा आपने। हाँ, ये तो गुम्मटेश्वर की मूर्ति है। गोल गुंबज, विधान सौदा, केआरएस, मैसूर का राजमहल और गुम्मटेश्वर। गोल गुंबज कहाँ है बच्चों? विजयपुर में। ठीक कहा आपने। तो विधान सौदा कहाँ है? आपको पता है ना, ये तो हमारी राजधानी बेंगलुरु में है। हाँ, केआरएस। केआरएस का मतलब क्या है बच्चों? कृष्ण राजा सागर। और मैसूर का राजमहल तो मैसूर में है और गुम्मटेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। ये पांचों चित्र आपने देखा, ये कहाँ है आपको पता है ना। तो मुझे ये बताइए कि ये सब किस राज्य में स्थित है? हाँ, आपने ठीक कहा, शाबाश बच्चों। कर्नाटक राज्य, हमारे राज्य कर्नाटक है ना। आपको समझ में आया मैं आज किस विषय के बारे में आपसे बात करने आई हूँ ना? ठीक कहा आपने। कर्नाटक संपदा नामक पाठ के जरिए आज हम लोग क्या करेंगे? कर्नाटक की सैर करेंगे। चलो बच्चों, आप लोग तैयार हैं ना? चलिए। कर्नाटक संपदा, ये निबंध है बच्चों। पहले हम निबंध का अर्थ जानेंगे, बाद में कर्नाटक के सैर करेंगे। चलो बच्चों, निबंध का अर्थ क्या है? निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात ये रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। हाँ, निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक
आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु और व्यक्ति एक निबंध का केंದ್ರ हो सकता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ನಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಬಂಧದ ವಿಷಯ ಏನು? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಬಂಧ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಕರಿತೇವೆ? ಇದನ್ನು ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜನೀತಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು? ಹಾಂ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಎಂಬ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. पाठ का आशय। ಈ ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं बच्चों। ये तो बहुत अच्छी बात है मಕ್ಕಳೇ. ಕನ್ನಡದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತೀತ ವೈಭವ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ತಮಾನ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಷ್ಠ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಅಂತ. ತಾಯಿನಾಡು, ತಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದದ್ದು ಸ್ವರ್ಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಂ, ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ? ಹಾಂ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, अब हम आदर्श वाचन करेंगे. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಮಾಡೋಣವಾ? ಹಾಂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है. यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है. प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है. कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इसी घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है. यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं. बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है. यह प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं. इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है. चलो बच्चों, अभी हम लोगों ने पाठ को देखा. पाठ में आए हुए नए शब्दों का अर्थ हम देखेंगे. पहला शब्द है आबादी. आबादी का अर्थ क्या है बच्चों? जनसंख्या. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸವಾರ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಸಜಾನ, ಸಿಂಗರಿಸೋದು. ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರತೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ. ಲಹರಾನ, ತರಂಗಿತ್ ಓನಾ. ಚೋರ್, ಕಿನಾರ, ಅಂತಿಮ ಸಿರ. ಘಾಟ್, ಘಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು कन्नड़ ಹೇಳ್ತೀವಿ. चढ़ाव उतार का पहाड़ी मार्ग को हम क्या कहते हैं? घाट कहते हैं. आवली, आवली का अर्थ क्या है बच्चों? कतार, कतार ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. पंक्ति, सालू. आघार ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? घर. दिग्गज, दिग्गज का अर्थ क्या है बच्चों? महान व्यक्ति. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಪ್ಪ ಅವರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ.
ಪ್ರಾದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ತಕ್ನೀಕಿ. ಧಾತು, ಧಾತು का अर्थ क्या है बच्चों? ಖನಿಜ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಫೌಲಾದ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಹಾಗೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಉದಾಹರಣ್. ಶ್ರೀವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಉನ್ನತಿ, ಪ್ರಗತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉನ್ನತಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಗದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಹಯೋಗ್ ದೇನಾ. ಅನ್ಮೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಮೂಲ್ಯ, ಬೇಜೋಡ್. ಈ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇನು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ. ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. देखिए, हाँ, कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है. देखिए, ये हमारी भारत है. कर्नाटक भारत देश का प्रगतिशील राज्य है. हमारा कर्नाटक देखने में बहुत सुंदर है ना. ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ. कर्नाटक की प्राकृतिक सूक्ष्म नयन मनोहर है. ನಯನ ಮನೋಹರ್. ನಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಣ್ಣುಗಳು. ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಕಾಡುಗಳು, ಮೇಡು, ನದಿವನ, ಪರ್ವತಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण में उत्तर छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं हम? पश्चिमी घाट कहते हैं. और इन्हीं घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में ನೀಲಗಿರಿ ಕಿ ಪರ್ವತಾವಲಿಯ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಿಶಾಲ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪರ್ವತಮಾಲೆಗಳು ಇದೆ. ಯಾವ ಪರ್ವತಮಾಲೆಗಳು? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಲಗಿರಿಯ ಪರ್ವತಾವಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. कर्नाटक की प्राकृतिक सूक्ष्म बहुत सुंदर है. अब एक और अरबी समुद्र लहराता है तो दूसरी ओर सह्याद्री है और एक और नीलगिरी पर्वतमालाएं है. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है. इसकी राजधानी बेंगलुरु है. देखिए, ये हमारी कर्नाटक है. कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़, कन्नड़ा. और उसकी राजधानी, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है ना बच्चों? हाँ, ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಂ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳಿನ ಶಿಲಪದಿಕಾರಂನಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು में प्रसिद्ध विज्ञान संस्थान है. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ सिलिकॉन सिटी ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. अच्छा बच्चों, देखेंगे अब हम बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी क्यों कहते हैं, इसमें क्या क्या है? क्योंकि देखिए, बेंगलुरु विज्ञान संस्थान है, HAL और HMT और ITI, BHEL और BEL जैसे संस्थाएं हैं बेंगलुरु में, इसलिए इसे सिलिकॉन सिटी कहते हैं. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಕರಿತೇವೆ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ HAL ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, HMT ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮಷೀನ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್, ITI इंडियन टेलीफोन लिमिटेड, हाँ BHEL जैसे बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर स्थित है. अब हम महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों. सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया जी और
डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी और नारायण मूर्ति जैसे दिग्गज के कारण कर्नाटक ವಿಶ್ವ ಪಟಲ್ ಪರ್ ಅಂಕಿತ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ CNR ರಾವ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯವರು ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಛಾಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ कर्नाटक में सोना, तांबा और लोहा आदि कई प्रकार के उपयोगी धातुएं मिलती है और यहाँ पर कागज, लोहे और इस्पात के कारखाने भी है. आप देख सकते हैं इसमें ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಮೆಂಟು, ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ. ರೇಷ್ಮೆ ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೇಷ್ಮೆ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಾಗಜ್, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದ್ದು. ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में मिलती है, इसलिए उसे हम चंदन का आगर कहते हैं. ಚಂದನದ ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಮರ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚಂದನದ ನಾಡು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. देखिए वहाँ पे चित्र है. चंदन से चंदन का तेल और चंदन की साबुन और चंदन की कलाकृतियाँ भी बनाई जा सकती है. कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती है. नदियों पर बांध बनाए जाते हैं. इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सींची जाती है. ऊर्जा उत्पादन भी स्थापित किया जाता है. जल ऊर्जा. हाँ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹಾಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆದ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು, ಕರ್ನಾಟ ಬಿಹುದು ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಗಭದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನದಿಯನ್ನು ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯನ ಕಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನದಿಗಳ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗೆ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अभी मैं जलप्रपात के बारे में आप लोगों से बात कर रही थी. यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जोग, हब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र जलप्रपात है. इनका मनमोहक दृश्य देखिए. कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, हईवले, पट्टदकल के जो मंदिर है, इनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. अब हम शिल्पकला और वास्तुकला की ओर देखेंगे. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾದಾಮಿ, ಹೈಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಕಲೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಕುಸೂರಿ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಮನೋಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು, अड़ेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों की पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है. वे सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत और पुराण की कहानियां सुनाती हैं. ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಈ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ
ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಸಜೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆತ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. श्रवणबेलगोल के गोमटेश्वर की मूर्ति है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन बसादी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ್ ಕಿ ಏಕ್ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಶಿಲಾ ಸೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ. ಇದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ, ಏಕಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ. ये मूर्ति हमें त्याग और शांति का संदेश हमें दे रहा है. विजयपुर के गोल गुंबज विस्परिंग गैलरी, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है. ಪಿಸುಮಾತ್ತಿನ ಮೊಗಸಾಲೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ವಾಸ್ತುಕಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪಿಸುಮಾತಿನ ಮೊಗಸಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. मैसूर की राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಮಹಲ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ ಮೋಹನ ಅರಮನೆ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ये सब हमारे कर्नाटक में है. गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, ओडेयार आदि राजवंश और कृष्णदेवराय, रानी अब्बकादेवी, कित्तूर रानी चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक की श्री वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. बच्चों ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗಂಗರು, ಕದಂಬರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ಒಡೆಯರವರು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮದಕರಿ ನಾಯಕರಾಗ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಹಾಗೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಾದೇವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು, ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು, ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हाँ देखिए, कृष्णदेवराय, मदकरी नायक जी, रानी अब्बक्कादेवी, कित्तूर रानी चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल. कन्नड़ के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है. वचनकार बसवಣ್ಣ, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಕರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಬಡಿದಾಡದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯ ಏನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರ ಅಂತ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಎಂತಯ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯೆ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅಹಂನಿಂದ ಆದವನಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಲಿತಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಕಾವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕನಕದಾಸರು ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು. ರಾಗಿ ತಂದೆಯ ಭಿಕ್ಷುಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है. ನಮ್ಮ ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, ಪಂಪ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ರಾಘವಾಂಕ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶಾಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ದಿರ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಕವಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕನ್ನಡ भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने वाले ये हैं हमारे दिग्गज कुवेंपु जी, रा बेंद्रे जी, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, और उसके बाद है विक्रु गोकाक, अनंत मूर्ति, कार्नाड जी और हमारी कंबार जी. इन्होंने 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार कर्नाटक को दिलाया है, कन्नड़ को दिलाया है. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ನಮ್ಮ ಕವಿಕುಲ ಪುಂಗರು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮನಸಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನ್ನಡದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕವಿಗಳು. अच्छा बच्चों, कैसे लगा आपको ये कर्नाटक संपदा? बहुत बढ़िया ना ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಈ ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सोचिए बच्चों, जल्दी से उत्तर दीजिए. हाँ, दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली हुई पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बच्चों? शाबाश, आपने ठीक कहा. बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है. सेंट फिलोमिना चर्च कहाँ है बच्चों? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर में है. कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. हाँ, प्रकृति माला ने कर्नाटक राज्य को अपने आंतों से सवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है. कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है. कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए. कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है. बादामी हईहोळे पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उसकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू अड़ेबीडू सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियाँ रामायण महाभारत और पुराण की कहानियाँ सुनाती है. श्रवणबेळगोಳ में ऊंची गोमटेश्वर की शिला मूर्ति दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है. कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को साहित्यकारों की क्या देन है? पर्यायवाची शब्द देखेंगे अब. हाँ, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अद्री, पहाड़. सागर आपने ठीक कहा बच्चों. समुद्र, जलधि, सिंधु. शाबाश बच्चों. आघार के लिए क्या है बच्चों? खजाना, घर, आलय. बहुत बढ़िया बच्चों. जल के लिए पानी, ठीक कहा. वारी, नीर. और विह के लिए, विह का मतलब क्या है बच्चों? पक्षी. शाबाश, आपने ठीक कहा. चिड़िया. अब अनुरूपता के ओर हम आएंगे. हाँ, दक्षिण से उत्तर के छोर की पर्वतमाला को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट. तो दक्षिण की पर्वतावलियों को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था. क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, आपने ठीक कहा. नीलगिरी. कर्नाटक चंदन का आघार. बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी. धन्यवाद बच्चों. सीवी रामन नोबेल पुरस्कार. सर एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न. बेलूर शिल्पकला. गोल गुंबज वास्तुकला. ठीक कहा आपने. कावेरी नदी है तो जो क्या है? सोचिए, जलप्रपात. ठीक कहा आपने. धन्यवाद बच्चों. बांध और जलाशयों के क्या उपयोग है? कर्नाटक की वास्तुकला का परिचय दीजिए. ಬೆಂಗಳೂರು में कौन कौन सी ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥಾಯೇ है? ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ अध्यापक तोरिसबेकु. अच्छा बच्चों, आज की कर्नाटक संपदा आप लोगों को कैसी लगी? अगले कक्षा में आपसे फिर से मुलाकात करेंगी. तब तक धन्यवाद.